सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ NRI वर्ड ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ NRI वर्ड ਵਿੱਚ। बीते दिनी कैनेडा सरकार ते ओंटारियो सरकार वालों इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कुछ खास ऐलान किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर अमरजीत सोही दे बिहाफ ते कैबिनेट मिनिस्टर नवदीप बैंस वालों ब्रैम्पटन विखे यह ऐलान किया गया, जिस विच ब्रैम्पटन विच इंफ्रास्ट्रक्चर ते खास तौर ते ट्रांजिट लई एक वड्डा अमाउंट दिता गया है। ब्रैम्पटन दे विच पब्लिक ट्रांजिट नूं होर बेहतर बनाउण लई कैनेडा दी फैडरल गवर्नमेंट ਅਤੇ ओंटारियो लिबरल गवर्नमेंट ਵੱਲੋਂ मिल के निवेश करन दा ऐलान किया गया है। कैनेडा ओंटारियो पब्लिक ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अधीन ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की नवी सूची जारी की गई है। इस फंड राही सूबे भर विच 29 नवे प्रोजेक्ट्स नूं फायदा होवेगा। जिक्रयोग है कि इस फंडिंग तहत ब्रैम्पटन ट्रांजिट लई 32.4 मिलियन डॉलर दिते गए हैं। इस दौरान कैनेडा के इकोनॉमिक मिनिस्टर ऑनरेबल नवदीप बैंस ने कैनेडा के इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर अमरजीत सोही के बिहाफ से ऐलान किया कि फेडरल सरकार वालों ओंटारियो नूं पब्लिक ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अधीन 1.48 बिलियन डॉलर मुहैया करवाए जाएंगे। I'm happy to announce 6 projects that will improve public transit here in Brampton. The Government of Canada's investment of more than $32.4 million through the Public Transit Infrastructure Fund for these 6 projects will go towards improving the efficiency of public transit services, improving accessibility, and making it easier and faster and safer experience for our riders. In fact, this facility that we stand at, the Sandalwood Transit Facility, where we're located here today, will be expanded to support the growth of the transit fleet and ensure that vehicles are properly maintained. Other projects here in Brampton include the replacement of 20 buses, the purchase of 3 new articulated buses, and the extension of the Zoom Bovaird transit service along Airport Road, which connects with my constituency of Mississauga, Malton. And I'm also happy to announce that public transit projects in other 12 communities as well across Ontario, which have been approved for this funding, which when combined with the Brampton projects amounts to over $37.8 million in federal financing. Our government recognizes that investing in infrastructure is essential to growing the middle class and equipping municipalities with the building blocks they need to support a high standard of living for Canadians and their families. इस मौके ब्रैम्पटन मेयर लिंडा जेफरी, ओंटारियो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्टीफन डेल ड्यूका सने ब्रैम्पटन दे मैंबर पार्लियामेंट्स ਅਤੇ रीजनल काउंसलर्स भी मौजूद सन। We know that when potential employers, potential companies are looking for places to build, like Brampton, which is a great community, they're looking to make sure that their workers can get to and from work safely, efficiently, so that they have a good quality of life. And that's so important to our overall productivity. This has been a terrific week. We've had a gas tax announcement from the provincial government, and now the federal government is here talking about infrastructure investments. They're huge. They're huge for a city that's high growth. And we want to build super corridors, whether it's rail or trucking opportunities. These are the kinds of investments that make you a big city. They're part of making us modern and cosmopolitan. And having a federal-provincial partnership with the municipality is unprecedented. In all my years of politics, it's never come together so positively. Airport वाली line हैगी आ वो इस investment ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। There's going to be a lot of new buses that's going to be provided to Brampton through this। ਤੇ ਜਿਹੜੀ facility ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀ expansion ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ buses road ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ maintenance ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। This is going to create a lot of jobs here in Brampton. So this is a very exciting announcement, and we're very proud of all the levels of governments working together, because what I have seen so far, jad municipal, provincial at the federal level jad tino ikkathe kaam karde a, we see results. 32.4 million infrastructure we need for Brampton, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ 3 level of governments together working for Bramptonian, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ transit ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ fund ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 replaced ਕਰਨਗੇ buses and 3 electric buses ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ airport ਤੋਂ
ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਬੱਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 6 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਆ 29 ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਂਟਾਰੀਓ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ And this investment in transit is not only going to help create jobs but is also going to alleviate traffic congestion, which is obviously ਆਪਣੇ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ residents live ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦ ਮੈਂ Brampton East ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫੀ traffic ਹੁੰਦਾ especially during rush hour. So this transit announcement is going to help alleviate that. It's also going to give our citizens more options on how to get around the city and how to get to and from work. ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ university. We've got 25,000 more jobs we're preparing for and employment lands to match. So we're moving in the right direction. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ residents ਨੇ ਉਹ optimistic ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ obviously the services increase and when the services increase it's more useful for people trying to get to work, people trying to get back to their families, seniors trying to get around the city. I'm so excited that we're able to work together and deliver things like this. ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 29 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਬਾਕੀ 12 ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਮਿਊਟ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ PTC ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ BC ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ BC ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕਰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਉਹ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸੀ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ Well, we are finishing our work in terms of all the consultation we did. I've spent months meeting with taxi companies, drivers, talking to them, asking them about their concerns. And so based on that, I've been working with Minister Stone, looking at what changes, if we do, in the future allow for ride-sharing companies to come in. How do we make sure it's as level a playing field as we possibly can have? That has been our government's commitment. It remains our commitment. ਟਰੱਕਰਸ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Commissioner's office is relatively new. We've had a change in commissioner already. We have a new commissioner and deputy that I think are dedicated to ensuring that the truckers and the trucking industry is treated fairly. Some of those changes are going to take a bit of time. They just don't happen overnight. And I think the truckers need to, and I know they've been patient for a long time. They need to work with the Commissioner's office because they are impartial. There's no political influence in the Commissioner's office. So I think we just need to continue to work together to ensure that the industry is well looked after. BC ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ BC ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ Well, I took the petition and I took it to the Premier's office. I've asked where we stand. I know that previous to my coming into government, this issue was debated, and at that time the government chose not to make any changes. I've also learned that the UK has made changes to allow for Sikhs to wear their turban and not have to wear a helmet. So I think it's something we need to visit again
And my commitment is that I'm prepared to have government, as one member of government, talk about that again. I know how passionate the community is about that, certain segment of the community. And so I want to respect that by making sure that we listen to them and see if there isn't an alternative that will also protect the workers and the liability associated for the companies. ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਊਬਰ ਜਾਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BC ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜੋ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ? ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 ਨੁਕਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸੇਮ ਆ? ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਪੋਰਟ 'ਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। 14 ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ, ਆਊਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਬੰਦ। ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਸਕੈਨ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। GPS ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ, ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਿੰਗ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਘੰਟੇ ਖੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵਿਥਆਊਟ ਐਨੀ ਪੇਡ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਫਾਸਬੈਂਡਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਆ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆ, ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੂੰ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਂਚਰਡ ਲੇਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਅਪ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ MP ਆ, ਉਹ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ 13 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟ ਦੇ GPS ਤੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਡੇਟਾ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 50% ਟਰੱਕ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ। NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾ ਗੱਡੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਲਬੀਰ ਸੋਹੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੈਂਟਲ ਵੈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸੋਹੀ ਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਸਮਾਈਲਜ਼ ਔਨ ਵੀਲਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ CBC ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰੈਗਨਸ ਡੈਨ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸੋਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਾਈਲਜ਼ ਔਨ ਵੀਲਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਫੁੱਲੀ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਥ ਵਾਈਟਨਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ, ਐਂਡ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਯੂਨੀਕ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਕੇਅਰ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। It's very exciting. I'm very proud to have a young woman, smart young woman, good businesswoman, putting Brampton on the map. So this is a great day. She's shown initiative. She's caring about young people, seniors, and talking about an issue that really can make or break your health, your teeth. So I think Balbir and her family have worked very hard. She wasn't an overnight success. She's been doing this a long, long time, and I'm very proud of her. ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੋਹੀ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਈਲਜ਼ ਔਨ ਵੀਲਸ ਨਾਮ ਦਾ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। I felt there is a need where we have to sit with the families more to explain them why it is required, because especially in our community we neglect our health. We do everything for everyone, when especially the females, when it comes to our health we are like koi gal nahi kal nu chale javange, we'll do it. So I wanted to do something more flexible, convenient for the public, that they can actually use it. They don't see the hassle in it. ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸੋਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਵੈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ।
पंजाबी जिथे भी गए ने कबड्डी लई अपना प्यार नाल लैके गए ने। ऐसे लई हर देश विच अज कबड्डी खेडी जांदी है। गल ग्रेटर टोरंटो एरिया दी करिए तां हुण ग्रेटर टोरंटो एरिया विच वर्ल्ड क्लास कबड्डी अकैडमी खुल चुकी है। की कुछ होएगा इस अकैडमी विच खास, आओ जानदे हां। पंजाबियां लई माण दी गल है कि ग्रेटर टोरंटो एरिया विच वर्ल्ड क्लास कबड्डी अकैडमी दी शुरुआत हो चुकी है। की कुछ खास होएगा इस कबड्डी अकैडमी विच ते किस तरह काम करेगी, इस संबंधी गलबात करन लई अज साडे नाल मौजूद ने पील बोर्ड दे स्कूल ट्रस्टी हरकीरत सिंह। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा पीटीसी विच। सत श्री अकाल जी, सारे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। हरकीरत, सब तो पहला तो ये जानना चाहांगे कि कैनेडा विच कबड्डी अकैडमी की शुरुआत की जाए जिथे प्रोफैशनली कबड्डी की ट्रेनिंग दी जा सके, ये आइडिया किस तरह आया? ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਗੋਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਚੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਈਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਚਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। इट्स सरप्राइजिंग एक्चुअली बिकॉज ज़्यादातर देखिए कि यूथ का इंटरस्ट सॉकर या फिर हॉकी वाल होता है, उन्होंने गेम्स तो लिया के रूरल गेम वाल लैके जाना हाउ मच ईजी वॉज? ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਟਸ ਐਕਸੈਸਿਬਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚ ਮੁੰਡੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਗੇਮ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਰੈਡ ਰੋਵਰ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਨੋ ਬਾਲ ਨੀਡਡ। ਸੋ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਇਟ। ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪ ਆਲਰੇਡੀ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, but now ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। बट जो कैनेडा विच असीं कहने कि प्रोफेशनली कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कौन कोच होंगे जो है कबड्डी की ट्रेनिंग देंगे? सो ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਨੋਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਘਾ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਲੋਕਲੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਾ ਕਲਾਂ ਆ, ਹੋਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ। ਤੇ ऑफिशियल ओपनिंग ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਯਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ till we get to a bigger size। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਟਸ ਬਿਨ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ? ਯਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰੀਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, PDC ਨਿਊਜ਼, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ। ही समा हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ NRI ਵਰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਟਿਲ ਦੈਨ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।